مرشد دا دربار واوا موجاں لگیاں نے سب مل کے پڑھیں گے سجیا مرشد دا دربار واوا موجاں لگیاں نے سجیا مرشد دا دربار واوا موجاں لگیاں نے سج کے بیٹھے نے سرکار سج کے بیٹھے نے سرکار بابا موجاں لگیاں نے سجیا مرشد دا دربار بابا موجاں لگیاں نے کون پڑھے سجیا مرشد دا دربار بابا موجاں لگیاں نے تھے غوث جلی دا پھیرا ہر ایک قطب ولی دا ڈیرا غوث جلی دا پھیرا ہر ایک قطب ولی دا ڈیرا سج کے بیٹھا پیر کمال سج کے بیٹھا پیر کمال بابا موجاں لگیاں نے سجیا مرشد دا دربار بابا موجاں لگیاں نے میرے دل دا جانی تیری ویکھی اکھ مستانی میرے دل دا جانی تو میرے دل دا جانی ویکھی تیری اکھ مستانی تو دل دا چین قرار تو دل دا چین قرار بابا موجاں لگیاں نے سجیا مرشد دا دربار بابا موجاں لگیاں نے سجیا مرشد دا دربار بابا موجاں لگیاں نے سج کے بیٹھے نے سرکار سج کے بیٹھے نے سرکار بابا موجاں لگیاں نے سجیا مرشد دا دربار بابا موجاں لگیاں نے میرا ولیوں کے ایمان میرا ولیوں کے ایمان میرا ولیوں کے ایمان میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجے تن کے نام ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میاں ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میاں ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجے تن کے نام ہم نے چھوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے اول آخر درود پاک ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 سورۃ اخلاص قل هو الله
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. اے مالک مولا، اے میرے پروردگار عالم، ہم سب نے جو ذکر کیا، درود پاک پڑھا، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھا، یا اللہ سب کا سب تیری بارگاہ الہی میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں. یا اللہ اسے قبول و مقبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً نہایت عاجزی انکساری سے پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول و مقبول فرما. تمام صحابہ اکرام بزرگان دین اولیاء اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول و مقبول فرما. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کے اصالِ ثواب کرتے ہیں. یا اللہ قبول و مقبول فرما. یا اللہ جس درگاہ پہ کھڑے ہیں، یا اللہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول و مقبول فرما. اے مالک مولا، میرے پروردگار عالم، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم داتا نگر سے سرکار کی درگاہ تک حاضر ہو چکے ہیں. یا اللہ بڑی دل میں مرادیں لے کر آئے ہیں. آمین. یا اللہ حبیب پاک کا صدقہ مانگنے آئے ہیں. یا اللہ تیرے اس نیک بندے کی درگاہ پہ کھڑے ہماری خالی جھولیوں کو بھرتے. مالک مولا ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. یا اللہ زندگی میں جو ظاہرہ پوشیدہ گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے یا غیر ارادی طور پر ہو گئے، یا اللہ سب کے سب تو جانتا ہے. یا اللہ میرے بابا کے صدقے معاف کر دے. یا اللہ سیدوں کے صدقے معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے. یا اللہ تیرے سوا کون معاف کرنے والا ہے؟ اللہ یہ گناہگار بندے، سیاہگار بندے تیری بارگاہ میں تیرے نیک بندے کا صدقہ مانگ کر اپنی معافی طلب کر رہے ہیں. یا اللہ تو معاف کر دے. 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 اللہ تو بابا کے صدقے میں معاف کر دے. اللہ تو بھی معاف کر دے. اللہ تو بھی معاف کر دے. یا اللہ داتا نگر سے آئے بابا کے پاس، بابا کا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال. معاف کر دے اللہ. آمین. اللہ میں معاف کر دے. آمین. اللہ بڑے گناہگار بڑے سیاہکار ہیں مالک، بڑے گناہ کیے ہیں مالک، تیرا کھایا اور تیری نافرمانی کی. اللہ تو معاف کر دے. تیرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ دیا مالک. آمین. ہر وہ غلط کام کیا جس کے لیے تو نے منع کیا. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں. اللہ تمہیں معاف کر دے. آمین. اللہ تمہیں معاف کر دے. آمین. اللہ تیرے سوا کوئی معاف کر دے والا نہیں. اللہ تو معاف کر دے. اللہ بابا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، معاف کر دے. اللہ ہم گناہگاروں کو معاف کر دے. مالک معاف کر دے. آمین. بابا جی ہماری سفارش کر دے، ان بدکاروں کی سفارش کر دے جو خالی چولیوں پہ لا کے کھڑے ہیں. ہمیں معافی دلوا دیجیے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دیجیے. اے مالک مولا، میں اگر گناہوں کے ساتھ قبر میں چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ وہ قبر کے اندھیرے، وہ قبر کی تنگیاں، وہ قبر کی دیواروں کا آپس سے ملنا کیسے برداشت کروں گا؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تو مجھے معاف کر دے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا صدقہ مجھے معاف کر دے. کربلا کے پیاسوں کا واسطہ مجھے معاف کر دے. اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ آج میری تقدیر کو بدل دے. گناہوں کی نظر سے نکال دے مجھے. اللہ اپنے حبیب کا سچا غلام بنا دے. یا اللہ جو لوگ کھڑے اس میں بہت لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں. یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. یا اللہ میری نا اولاد عطا فرما دے. اے مالک مولا، اے مالک مولا، ہم کہاں جا کے روئے؟
हमारी कौन सुनेगा अल्लाह। अल्लाह बाबा के दर पे खड़े हो सुबह रहे हैं अल्लाह। अल्लाह बाबा की तरफ देख के भी माफ कर दे, हमारी खाली चोरियों पर दे अल्लाह। हमें तो मांगने का तरीका नहीं आता, तो अपने बाबा की तरफ देख, मुझे माफ कर, हम सबकी झोलियां भर दे। बड़े बड़े अरमान है दिलों में जितने लोग यहाँ खड़े हैं, या अल्लाह सब पर करम फरमा दे। आज हबीब पाक का सदका मेरे बाबा के सिलसिले से हमें अता कर दे अल्लाह। जो औलाद वाले हैं उनकी औलादों को नेक बना दे, माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान है उन्हें हिदायत अता फरमा दे। जो माँ बाप की नाफरमान है उन्हें साले कर दे या अल्लाह। जिनके माँ बाप नाराज है उनकी औलाद को तौफीक अता फरमा के अपने माँ बाप को राजी कर ले, अपनी जन्नतों को राजी कर ले। अगर माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। और जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई है, जिनके माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह या अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमा के वो अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए कुरान पढ़ पढ़ के बख्शे। आमीन। माँ की कदर तो माँ के जाने के बाद होती है कि माँ कौन सा अनमोल तोहफा है। माँ एक मरतबा चली जाए तो वापस नहीं आती, वो घर में रात हो जाता है। जहाँ पर रहमतों के बसेरे थे वहां पर हर कोना डसने लग जाता है। की जिंदगी जरुस जामन जन्नत दिया छावां। की जिंदगी जरुस जामन जन्नत दिया छावां। कोई शै नी चंगी लगदी मर जान जे मावा। कोई शै नी चंगी लगदी मर जान जे मावा। कोई शै नहीं चंगी लगदी मर जान जे मावा। तकनाई जे काबे नुते करमा दी ज़ियारत रब पूरियां करदा करे मां जो दुआवां। रब पूरियां करदा करे मां जो दुआवां। कोई शै नी चंगी लगदी मर जान जे मावा। अपने माँ बाप को राजी करने की तौफीक अता फरमा दे या अल्लाह। जिनके माँ बाप चले गए या अल्लाह ने तौफीक अता फरमा तो वो उनकी कब्र पर जाकर माफी के तलबगार बन जाए या अल्लाह। सबके माँ बाप जो दुनिया फानी से चले गए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम इनायत फरमा दे या अल्लाह। ये दुनिया फानी है, मुझे एक दिन से छोड़कर तेरे पास आना है या अल्लाह। मुझे वहां जाने से पहले तैयारी नसीब फरमा दे। ये दुनिया फानी है तो जानता हूँ, लेकिन सारा सामान मैंने यहाँ तैयार किया दुनिया के लिए, आखिरत के लिए मैंने कुछ सामान ना इकट्ठा किया अल्लाह। तो मुझ पे करम फरमा। ये दुनिया ही फनी, ए दुनिया ही फनी, ये दुनिया ही फनी, ए दुनिया ही फनी। एथू एक दिन जाना, एथू एक दिन जाना, याद रख ले तो यारा तेरा
कब्र ठिकाना, याद रख ले तो यारा तेरा कब्र ठिकाना। ये दुनिया ही फानी, ए दुनिया ही फानी, ए जिंदगी एक झोंका हवादा, दुनिया ते यूं गाना फिर बड़ा पछताना है, करने यूं गाना फिर बड़ा पछताना। याद रख ले तू यारा, याद रख ले तू यारा तेरा कब्र ठिकाना है, दुनिया ही फानी, ए दुनिया ही। मालिक मौला मेरे परवरदिगार आलम हम सबको ईमान की इस्लाम की अता फरमा। ऐ मालिक मौला हम सबको ऐसा मोमिन बना दे जिसकी नमाज में राज है। या अल्लाह का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे, मोहब्बत वाली गुलामी अता फरमा दे, बीमारों को शिफाए कामला अता फरमा दे। या अल्लाह जो दुनिया से चले गए हैं या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम बनाए, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे। या अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा दे, कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह जो बहन बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी या अल्लाह उनके नसीब खोल दे, या अल्लाह उनके नसीब खोल दे। या अल्लाह प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी ज़हरा के सदके उनके नसीब खोल दे, या अल्लाह उनके नसीब खोल दे। या अल्लाह जो बहन बेटियां घरों में परेशान है या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह दुनिया के दुख दर्दों से निजात अता फरमा। या अल्लाह रिस्क में इजाफा अता फरमा, हलाल रिस्क खाने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक मौला मेरे परवरदिगार आलम हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमा, मोहब्बत के साथ मदीने की हाजिरी नसीब फरमा, हज्जे बैतुल्लाह की ज़ियारत अता फरमा। या अल्लाह जो हम मांग रहे हैं, जो मांगना चाहते हैं, जो दिल में है, जो सबके दिलों में है, या अल्लाह जो याद नहीं आ रहे इस वक्त, या अल्लाह जो लोगों ने कहा है सब की सब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मुखड़े के सदके बेहतरी के साथ कबूल हो। या अल्लाह हम सब पर करम फरमा दे। या अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचा ले, कब्र के अजाब से बचा ले। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम बारक ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत महमूद साहब आपकी सरकार के औलाद में से हज़रत इमाम ज़ैनुल के औलाद में से हज़रत इमाम अली नकी रहते हैं, हज़रत इमाम नकी के औलाद में से सैयद जाकिर के औलाद में से हज़रत अली हज़रत अली तस्वीर से आप सरकार के बड़े 5 बेटे बड़े बेटे थे जाकिर के औलाद को बुखार सरकार के हज़रत हम के साथ आपका साहब सारे या सरकार के औलाद में बाकी तो कबीर मखदूम जहान राजन का ताल आप सरकार की औलाद है। 5 बेटे सरकार से अब्दुल्ला जितनी मज़ारात आप सरकार ही की औलाद, आप सरकार का लक़ब बड़े सगीर पाक आलवाद आप चले जाओ बुखारी सादात जहाँ पे भी होंगे इसी सरकार की औलाद में से। आपके लाहौर शहर में मीरा मौजूदा सरकार का मज़ार है, हाई कोर्ट अदालत के साथ इसी सरकार की औलाद। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हो।